کو یاد کیا جائے گا جب تک اسلام دنیا میں باقی رہے گا. حسین کا چرچا دنیا میں باقی رہے گا. کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں. حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. جب تک یہ نظام باقی رہے گا, جب تک قرآن کا فارمولہ باقی رہے گا, جب تک اسلام باقی رہے گا, حسین اعظم بھلایا نہ جائے گا. حسین اعظم کو یاد کیا جائے گا. ان کے اولاد کی قربانی کو یاد کیا جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں حسین اعظم کی بات کرتے ہو, ان کے مرتبے کی بات کرتے ہو, ان کے یعنی وقار کی بات کرتے ہو. مصطفیٰ کریم کو اللہ نے تمام نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. آقا کریم طٰہٰ ہے, آقا یاسین ہے, آقا یعنی بشیر و نذیر ہے. سرکار دو جہاں کے روح زیبا کے سامنے میں چاند بھی یعنی شرما جاتا تھا. آقا کریم کے چہرے میں اللہ نے وہ خوبصورتی رکھی تھی, چاند بھی شرما جاتا تھا. مصطفیٰ کریم کی بات کرتے ہو, اللہ نے بے شمار ان کو یعنی عزت عطا فرمائی ہے. یعنی تمام نبیوں سے افضل ہے, تمام نبیوں کے آپ امام ہیں. ذرا غور سے سنیے, امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک مصطفیٰ جان رحمت کے کاندھے پہ کھیلتے رہے. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سالوں تک مصطفیٰ کریم کے گود پہ پلتے رہے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک مصطفیٰ کریم کے رخ کو دیکھتے رہے. میں کہنا چاہتا ہوں ذرا آپ دیکھیے اس دور کو جب سرکار مدینہ پاک سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں 12,000 لشکر جلاد کو لے کر کے, جس کو قرآن نے کہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تحقیق کے محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. سرکار مدینہ یعنی مکہ المکرمہ میں, اب آقا کریم مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. آپ نے ایک چھڑی لی ہے, فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مصطفیٰ کریم کی ہاتھوں میں چھڑی ہے. سرکار دو جہاں آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں, بتوں کو گراتے چلے جا رہے ہیں, بت کو گراتے چلے جا رہے ہیں, لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ حق آ گیا باطل مل گیا, اور باطل کو مٹنا ہی تھا. یعنی اسلام کا سورج نصف النہار پہ جگمگانے لگا. مصطفیٰ کریم نے اتنے میں ہی فرمایا ہے کہ علی کہاں ہے. جیسے ہی آواز لگائی ہے سرکار علی دوڑے چلے آتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آقا فرماتے کہ علی تم دیکھ رہے کہ ایک بت بڑا سا اوپر پہ رکھا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور اس بت کو زمین پہ گرا دو تاکہ اللہ کا مقدس گھر ان بتوں سے پاک ہو جائے, اللہ کا مقدس گھر ان بتوں سے صاف ہو جائے. سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کی یہ باتیں جب سنتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ آقا ہیں, آپ سرکار ہیں, آپ یعنی دونوں جہاں کے تاجدار ہیں. یا رسول اللہ علی سے گستاخی ہوگی, بے ادبی ہوگی کہ علی آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جائے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی غلام آپ کا حاضر ہے, آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو کر کے ان بتوں کو صاف کرتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں اے علی تم فاتح خیبر ہو, اے علی تم کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے, لیکن نبوت کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے. آقا دو جہاں نے اسرار فرمایا ہے, حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں. آقا یعنی اسرار فرماتے ہیں, حضرت علی یعنی انکار فرماتے, لیکن مصطفیٰ کی بات ماننا پڑی. اب سرکار دو جہاں غور سے سنیے گا, آقا کریم یعنی بیٹھے ہیں خانہ کعبہ میں. حضرت علی پہلی بار مصطفیٰ کریم کے کاندھے پہ سوار ہوئے ہیں, یعنی پہلی بار سوار ہوا. جب مصطفیٰ کریم کھڑے ہوئے تو حضرت علی بتوں کو اتارنے لگتے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں اے علی کہاں تک پہنچے, تو حضرت علی نے فرمایا تھا اے یا رسول اللہ میں عرش تک پہنچ گیا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا, جو علی ایک بار مصطفیٰ کریم کے کاندھے پہ سوار ہو وہ عرش تک پہنچنے کی بات کرتا ہو, جو حسن اور حسین یعنی سالوں سال تک مصطفیٰ کے کاندھے پہ کھیلتا ہو وہ کہاں تک پہنچا ہوگا, اس کا مرتبہ کہتا ہوگا. یعنی جو ایک بار مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار ہو جائے وہ عرش تک پہنچنے کی بات کرے. جو حسن اور حسین مصطفیٰ کے کاندھے پر سالوں سال تک کھیلتے رہے وہ کہاں تک پہنچے ہوں گے. میں ایک نقطہ دیتے ہوئے مصطفیٰ ختم کر دوں. لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے نواسے, کچھ کمینے کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کے نواسے یعنی خلافت کے لیے کوفہ گئے تھے, کربلا گئے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے نواسے خلافت کے لیے کربلا نہیں گئے تھے. مصطفیٰ کریم کے نواسے یعنی خلافت کے لیے کربلا نہیں گئے تھے, بلکہ دین کی حفاظت کے لیے, لوگوں کے بلانے پر, لوگوں کی بات رکھنے کے لیے, بلکہ اپنے گردن کو کٹا کے مصطفیٰ کی حدیث کو سچی کرنے کے لیے, ان سے وعدہ جو کیا تھا ان کو نبھانے کے لیے کربلا گئے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے شہزادے آخر کیوں جائیں گے کربلا 2-4 سال کی
यानी खिलाफत लेने के लिए दुनिया की किसी चीज को करार नहीं है, दुनिया की किसी शोहरत को करार नहीं है, दुनिया की दौलत को करार नहीं है। दुनिया की शोहरतें आती है चली जाती है, दुनिया में दौलत मिलती है, लोग कंगाल हो जाते हैं, दुनिया में लोग को इज्जत दी जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरत की जो इज्जत हुआ करती है वो खत्म नहीं होने वाली है, आखिरत की नेमत खत्म होने वाली नहीं है। जरा गौर से सुनिए, दुनिया की जो यानी खिलाफत है वो खत्म होने वाली है। मुस्तफा करीम के विसाल के बाद यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी खलीफा बने, 2 साल तक आपका पीरियड रहा, फिर आपकी खिलाफत का वक्त खत्म हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आज़म 10 साल तक खलीफा रहे, फिर आपका पीरियड खत्म हो गया। यानी उमर फारूक आज़म के बाद 12 साल तक उस्मान गनी खलीफा रहे, आपका पीरियड खत्म हो गया। उस्मान गनी की खिलाफत के बाद मौला अली यानी 5 साल तक खलीफा रहे, आपका पीरियड खत्म हो गया। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 महीने तक खलीफा रहे, फिर आपका पीरियड खत्म हो गया। उनके बाद अमीर मुआविया का पीरियड रहा, उसका भी पीरियड खत्म हो गया। इससे क्या पता चलता है, दुनिया की जो यानी खिलाफत मिलती है, दुनिया में जो कुर्सी दी जाती है, उसको अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर फरमा दिया है। यानी 2 साल में खिलाफत खत्म हो गई, यानी 10 साल में खिलाफत खत्म हो गई, यानी 12 साल में खिलाफत का पीरियड पूरा हो गया, 5 साल में खिलाफत का पीरियड पूरा हो गया, 6 महीने में पीरियड का पूरा हो गया, चंद सालों में पीरियड पूरा हो गया। अरे ऐसी खिलाफत के लिए हुसैन आज़म मदीना को क्यों छोड़ेंगे? वो मदीना जहाँ सुबह के वक्त में 70,000 फरिश्ते कहते हैं या नबी सलाम अलैका, वो मदीना जहाँ शाम के वक्त में 70,000 फरिश्ते कहते हैं या नबी सलाम अलैका। मुस्तफा के लादने को दुनिया के खिलाफत की जरूरत नहीं है, जो खिलाफत खत्म होने वाली है उसके नाना ने बचपन में इतनी बड़ी खिलाफत और इतनी बड़ी दौलत अता फरमा दी है। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जन्नत के दरख्त को करार है, वो कभी सूखने वाला नहीं है। अल्लाह ने जन्नत में महल तैयार फरमाया है, यानी जन्नत के महल को करार है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ने जन्नत में जो नहरें जारी की है, 3 नहरें, वो कभी खुश्क होने वाली नहीं है। जन्नत की नहर को करार है, जन्नत के बागात को करार है, जन्नत की नेमत को करार है। पूरी जन्नत की बात नहीं करता, मुस्तफा करीम की हदीस सुनिए, हुजूर कहते हैं मौज़ू सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। आका फरमाते हैं जन्नत की एक बारिश की जगह दुनिया और दुनिया की नेमतों से बेहतर है। पूरी जन्नत की बात नहीं करता हूँ, दुनिया में जो महल है, दुनिया में जो इमारत है, दुनिया में जो दौलत है, दुनिया में जो शोहरत है, दुनिया की तमाम चीजें जन्नत की एक बारिश की जगह में खत्म हो जाती है। यानी दुनिया की तमाम नेमत है जन्नत की एक बारिश की जगह में यानी खत्म हो जाती है। मुस्तफा करीम ने अपने नवासे को कितनी बड़ी दौलत अता फरमाई है, जरा गौर से सुनिए। जन्नत, पूरी जन्नत की बात नहीं करता, मौज़ू सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जन्नत की एक बारिश की जगह दुनिया की तमाम नेमतों से अफजल है। आका हुसैन आखिर खिलाफत के लिए क्यों जाएंगे? उनके नाना ने बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई है। उनके नाना बचपन के जमाने में फरमाते हैं अल हसन व हुसैन सैयद अशबाब अहली जन्नह। आका फरमाते हैं मेरे हुसैन को किसी खिलाफत की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मेरे हुसैन को जन्नत की सरदारी अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। यानी मुस्तफा करीम कहते हैं अल हसन वल हुसैन सैयद अशबाब अहली जन्नह, यानी हसन हुसैन जन्नत की जवानों के सरदार हैं। जन्नत की सरदारी खत्म होने वाली नहीं है। आका हुसैन को यानी आका हुसैन खिलाफत के लिए नहीं गए थे, बल्कि दीन पे मिट करके यानी दीन पे कुर्बान होकर के मुस्तफा करीम के वादे को निभाने के लिए गए थे। वो वादा जिसके ताल्लुक से यानी मुस्तफा करीम के सहाबा पूछा करते थे। जरा गौर से सुनिए, आका करीम के एक छोटे से शहजादे और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। जिब्रील अमीन सिर्रा को छोड़ करके अल्लाह का पैगाम लेकर के मुस्तफा की बारगाह में आते हैं। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपके पास नवासा भी है। जरा गौर से सुनिए, मुस्तफा करीम के शहजादे आखिर वहां क्यों गए? आखिर उन्होंने अपनी जान क्यों दी? यानी मुस्तफा करीम के सामने में नबी का शहजादा यानी आका के सामने में बैठा हुआ है, इमाम हुसैन सरकार के सामने में बैठे हुए हैं। जिब्रील अमीन ने सिर्रा को छोड़ा है, सिर्रा को छोड़ करके आका की बारगाह में हाजिर हुए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने शहजादा भी अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको नवासा भी अता फरमाया है, लेकिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलाना चाहता है। आका आप किसको रखना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे? ऐ सुन्नियो, ऐ हनफियो, ऐ हुसैनियो, जरा गौर से सुनना। आका हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं उसके नाना, कितनी मोहब्बत करते हैं। मुस्तफा करीम के सामने में उनके शहजादे बैठे हुए, मुस्तफा करीम के सामने में उनके नवासे बैठे हुए हैं। जिब्रील कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, नवासा रखिएगा या
بیٹا رکھیے گا. حسین اعظم کے سر پر مصطفیٰ کریم نے ہاتھ رکھ دیا. جبریل سمجھ گئے بیٹا کو دینا چاہتے ہیں, نواسہ کو بچانا چاہتے ہیں. اللہ اس وقت اتنی محبت ہے, یعنی بیٹا کو دینا چاہتے ہیں, نواسہ کو بچانا چاہتے ہیں. جب سرکاری مدینہ کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے حسین تجھ کو یاد نہیں ہے کہ تیرے نانا نے اپنا بیٹا دے کر کے تجھ کو بچایا ہے. یعنی عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے حسین تجھ کو یاد ہونا چاہیے تیرے نانا نے اپنا بیٹا دے کر کے تجھ کو بچایا ہے. یعنی عثمان ذو النورین کہتے ہیں اے حسین تجھ کو یاد ہونا چاہیے تیرے نانا نے اپنا بیٹا دے کر کے تجھ کو بچایا ہے. صحابہ کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنا بیٹا دے کر کے تجھ کو بچایا ہے. یعنی صحابیہ کہتی اے حسین تجھ کو یاد ہونا چاہیے کہ تیرے نانا نے اپنا بیٹا دے کر کے تجھ کو بچایا ہے. حسین اعظم نے کہا تھا میرے نانا نے ایک بیٹا دے کر کے حسین بچایا ہے. حسین اعظم اپنا تمام بیٹا دے کے نانا کی شریعت قرآن کی عظمت بچا جائے گا. ایک بیٹا دے کر کے حسین بچایا ہے اور حسین اعظم اپنے کئی بیٹے کو دے کر کے نانا کی شریعت بچا جائے گا, نانا کے قرآن کی عظمت کو بچا جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں حسین اعظم نے اسی دین کے لیے اپنی قربانی پیش کی ہے. ذرا غور سے سنیے آقا حسین نے مدینہ چھوڑا کیوں ہے. آقا حسین یعنی کربلا کیوں پہنچ گئے, مدینہ کو کیوں چھوڑ دیا. سرکار مدینہ کے حج کو یاد کیجئے. سرکار مدینہ نے 10 ہجری میں جو حج فرمایا تھا, حجۃ الوداع کے موقع سے آقا کریم مینا کے میدان میں کھڑے ہیں. مینا کا میدان جہاں حاجی لوگ رکتے ہیں, جہاں پہ یعنی مینا کے میدان میں کھڑے ہیں جہاں قربانی پیش کی جاتی ہے. آقا کریم نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل فرما دیا. یعنی اسلام مکمل ہو گیا, اب اسلام میں کوئی چینج نہیں کیا جائے گا. اسلام مکمل ہو گیا, اب اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا جائے گا. دین مکمل ہو گیا, اب کوئی ناسخ و منسوخ کا معاملہ نہیں رہے گا. یعنی دین مکمل ہو گیا. حضور نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت فرما دی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل فرما دیا. سرکار مدینہ کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق کو وہ آیت مبارکہ یاد ہے. جب آپ خلافت پہ آئے تو لوگوں سے فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے, اسلام نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام رہے گا. اسلام نے جس کو حلال کیا ہے وہ حلال رہے گا. اسلام نے جس کو فرض کیا ہے وہ فرض رہے گا. اسلام نے جس کو واجب کیا ہے وہ واجب رہے گا. یعنی ابو بکر صدیق کو وہ آیت مبارکہ یاد ہے. وہ اسلام کے لا اینڈ آرڈر کو, ان کے قانون کو نافذ کر رہے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی, اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا کہ زکات نہیں دوں گا, تو ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا دین مکمل ہو گیا ہے, اگر تم سیدھی انگلی سے زکات نہیں دو گے تو تم سے جہاد کیا جائے گا. اور انہوں نے کیا بھی, لوگوں کو راستے پہ لایا بھی. جب آپ کا پیریڈ ختم ہو گیا تو عمر یعنی فاروق اعظم کو وہ آیت یاد ہے, وہ بھی وہی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, یعنی آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے لوگوں کو مصطفیٰ کریم کے فرمودات پہنچاتے. یعنی وہ دین جو دین نے انقلاب پیدا کیا ہے, وہ دین جس دین نے دنیا کو ہدایت اور نور عطا فرمایا ہے, وہ دین جس نے عورت کے مان اور مریادہ کو بلند فرمایا ہے, وہ دین جس نے بیٹی کو زحمت سے رحمت بنایا ہے, وہ دین جس نے ماں کے قدم کے نیچے میں جنت کو رکھ دیا ہے, وہ دین جس نے لوگوں کو ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے, وہ دین جس نے شوہر اور بیوی کے حقوق کو بتایا ہے, وہ دین جس نے قرآن کی عظمت کو بتایا ہے, وہ دین جس نے عبادت کی عظمت کو بچایا ہے, جس دین نے انقلاب پیدا کیا ہے, جس دین نے دنیا کو روشنی عطا فرمایا ہے, جس دین نے لوگوں کو گمراہی سے بچایا ہے, جس دین نے لوگوں کو ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے. اسلام آیا اجالا ہو گیا, یعنی تاریکی دور ہو گئی, ظلمت دور ہو گیا. اسلام آیا اجالا ہو گیا, مصطفیٰ آ گئے, سویرا ہو گیا, ظلمت جاتا رہا. اس دین کو یعنی عمر فاروق اعظم قائم کرا رہے ہیں کہ اس دین پر عمل کرو, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. مصطفیٰ کریم کا دین ہی اتنا اچھا ہے. آقا کی ایک حدیث یاد کر لیں, میں سمجھتا ہوں کہ راستے پہ جو یعنی کنکر رہا کرتا ہے وہ دور ہو جائیں گے. ذرا غور سے سنیے, یہ وہ دین ہے جس کا پیغام کتنا اچھا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کا 70 درجہ ہوا کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا درجہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یعنی جب کوئی کلمہ طیب پڑھے یا کلمہ شہادت پڑھے یہ ایمان کا سب سے بڑا ترین درجہ ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ یعنی راستے میں اگر پتھر رکھا ہوا ہو, راستے میں اگر یعنی کانٹا رکھا ہوا ہو, حضور
हुजूर फरमाते हैं कि रास्ते के पत्थर को कोई हटा दे, रास्ते के अगर यानी कांटे को कोई हटा दे इस गज से कि यानी मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो अल्लाह उसको सवाब अता फरमाएगा। आका फरमाता कि ये ईमान का अदना दर्जा है। यानी मज़हब इस्लाम ने रास्ते के पत्थर को हटाने पर कितना जोर दिया है, मज़हब इस्लाम ने रास्ते के कांटे को हटाने पर कितना जोर दिया है। मुस्तफ़ा की एक हदीस पर अगर अमल कर लिया जाए तो रास्ते में एक भी पत्थर नजर नहीं आएगा। लोग पत्थर को सिर्फ दूर करेंगे, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी सही से चलता हुआ नजर आएगा। मुस्तफ़ा की हदीस पे अगर अमल कर लिया जाए, इतना बेहतर मज़हब है हमारा। यानी मुस्तफ़ा की हदीस जरा सुने, आका क्या फरमाते हैं। यानी लोग जो एक दूसरे को खुशी बांटते हैं छोटी छोटी बातों पे, मुस्तफ़ा करीम ने कितना जोर दिया है, इस्लाम ने कितना जोर दिया है। यानी आका की कोई तारीफ नहीं कर सकता, यानी आका की कोई असर बयान नहीं कर सकता है। छोटी छोटी बात पे मज़हब इस्लाम ने कितना जोर दिया है। मुस्तफ़ा की हदीस सुन के सरकार मदीना क्या फरमाते हैं, एक मोमिन जो दूसरे को खुशी पहुंचाता है उसके ताल्लुक से आका दो जहां क्या फरमाते हैं। यहाँ लोग दूसरों को टॉर्चर करना चाहते हैं, यहाँ लोग दूसरों को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे को खुशी देना चाहे, एक अमीर अपने गरीब भाई को खुशी दे दे, एक छोटा अपने बड़े को खुश कर दे, एक बड़ा अपने छोटे को खुश कर दे, उसके ताल्लुक से हुजूर क्या कहते हैं। आका फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिए, हुजूर कहते हैं अहब्बुल अमाल इलल मौला ताला इदखालुस सुरूरी फी क़ल्बि मुस्लिम। यानी आका फरमाते हैं कि पसंदीदा अमल में से ये है कि एक मोमिन दूसरे को खुशी पहुंचा दे। यानी एक मोमिन जब दूसरे को खुश करता है, चाहे अपने मदद के जरिए, चाहे अपने यानी व्यवहार के जरिए, चाहे अपने कैरेक्टर के जरिए, चाहे अपनी मोहब्बत के जरिए, जब एक मोमिन एक भाई दूसरे को खुश करता है तो हुजूर कहते हैं कि अहब्बुल अमाल इलल मौला ताला इदखालुस सुरूरी फी क़ल्बि मुस्लिम। यानी ये अमल अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल में से एक अमल हुआ करता है, मोमिन के दिल को खुश करना। मुस्तफ़ा कहते हैं जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को खुश करता है तो मेरे दिलों को ठंडक पहुंचा करती है। जिस वक्त मुस्तफ़ा के दिल को ठंडक पहुंचती होगी तो खुश करने वाले के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती होगी। इस दीन का जवाब नहीं है। मुस्तफ़ा की उस दीन को यानी कायम कराया उमर फारूक आज़म ने, मुस्तफ़ा की उस दीन को उस्मान ज़ुन्नुरैन ने कायम करवाया, मुस्तफ़ा की उस दीन को मौला अली ने कायम करवाया। लोग उससे कहते रहे कि दीन मुकम्मल हो गया है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हसन मुस्तफ़ा ने उस दीन को कायम कराया, जाने अमीर मुआविया ने उस दीन को कायम कराया। लेकिन जैसे ही यजीद खिलाफत पे आया, उन्होंने तबीयत की बात की है, उन्होंने शरीयत की बात नहीं की है। हलाल को यानी हराम करना चाहता है, हराम को हलाल करना चाहता है। यानी यजीद जो कि तबीयत का गुलाम, शरीयत का गुलाम नहीं, यजीद जो कि तबीयत का मानने वाला, यजीद शराब का आदी, यजीद जुआ का आदी, यजीद ज़िना की तरफ, यजीद बुराई की तरफ। हुसैन आज़म जो नबी का शहजादा है, नबी के शहजादे के सामने में मज़हब इस्लाम जैसे खूबसूरत मज़हब पर अगर कोई यानी उस पर तहरीर करना चाहे, कोई उसमें कुछ मिलाना चाहे, कोई अगर उसमें तबीयत की बात करना चाहे तो उसका गुलाम अपनी गर्दन दे करके मुस्तफ़ा की आन बचा लेगा। वो तो औलाद ही है, क्यों नहीं अपना घर उठाएंगे। इसलिए हुसैन आज़म ने आखिरी सलाम पेश करते हुए रोज़े नबी पे फरमाया था, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, आपने मज़हब इस्लाम को फैलाने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ दिया है। हुसैन आज़म इस्लाम की आन और शान बचाने के लिए मदीना छोड़ के क्या करने का, इसलिए अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई है। आखिरी नुक्ता दो, खिताब खत्म कर दो, आप करबला मोहल्ला चले जाइए। यानी हुसैन आज़म 3 मुहर्रमुल हराम को पहुंचे, यजीदी लश्कर करबला मोहल्ला में 22,000 की तादाद में 3 मुहर्रमुल हराम को पहुंच करके अपना दबदबा दिखाता है, अपना जोर दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है। यानी यजीदियों का जोर, यजीदियों का दबदबा, यजीदियों की ताकत है और यजीदियों का नहरे फुरात पे कब्जा। यानी ये 8 दिनों तक रहा था। लेकिन आज आप करबला मोहल्ला चले जाइए, एक भी यजीदी आपको नहीं मिलेगा। आप करबला मोहल्ला चले जाइए, एक भी यजीद का रिश्तेदार नहीं मिलेगा। करबला मोहल्ला जाइए, वहां देखिए लाखों लोगों का हुजूम। इंडिया से जाने वाला कहता है हुसैन आज़म अल मदद, लीबिया से जाने वाला कहता है हुसैन आज़म अल मदद, यानी अफगानिस्तान से जाने वाला कहता हुसैन आज़म अल मदद, यानी पूरी दुनिया से जाने वाला कहता हुसैन आज़म को अल मदद। आज भी मेरे हुसैन का दबदबा करबला में जाकर के देख ले। मैं कहना चाहता हूँ हुसैन आज़म का दबदबा आज भी करबला में देख ले। जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने जबर किया है, उसका दबदबा आज दिनों में खत्म हो गया है। आज भी आका हुसैन का रोज़ा नहरे फुरात में चमकता है, आज भी अली अकबर का रोज़ा नहरे फुरात में चमकता है, आज भी अली असगर का रोज़ा नहरे फुरात में चमकता है, आज भी कासिम का रोज़ा नहरे फुरात में चमकता है, आज भी उमर मोहम्मद का रोज़ा नहरे फुरात में चमकता है, आज भी जानिसाने करबला का रोज़ा नहरे फुरात में चमकता है। जो जुल्म करता
मिट जाता है, जो दीन पे कुर्बान होता है दुनिया में सूरज की रोशनी उस तरह से आता है। आपके हुस्न कासिम का रोज़ा करबला बहुत में चमकता हुआ नजर आता है। मैं गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए हमारे बहुत मेहमान आए हुए हैं। अल्लाह से दुआ कि परवरदिगार हमारी इस गुफ्तगू पे तमाम तर लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए कि जो आप